ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما محترم جناب جہانگیر ترین صاحب اور راجہ ریاض صاحب کی خوبصورت باتوں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جنید صاحب, بڑی مہربانی. میں ذرا یہ ماسک اتار لوں چونکہ پھر چہرہ نظر نہیں آتا. سب سے پہلے جب کہ ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی اجازت سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میڈیا والوں نے جس طرح ہم لوگوں کو پروجیکشن دی ہے اس طرح تو میرا خیال ہے الیکشن میں بھی رولا نہیں پڑا تھا. جنید صاحب آپ سارے میڈیا والوں کا بہت شکریہ. آپ یقین مانے کہ جب سے یہ ایشو شروع ہوا ہے ترین صاحب کا, ساری دنیا کا میڈیا میرے پیچھے ایسے دوڑ رہا ہے جیسے کسی چھوٹے پنڈ میں کوئی گاڑی چلی جائے تو بچے نہیں اس کے پیچھے دوڑتے. اور جنید صاحب میں جواب دے دے کے وضاحتیں دے دے کے تھک گیا ہوا ہوں. تاریخ انصاف کے حوالے سے بھی اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی میں بتا رہا ہوں لوگوں کو. اور یہ جو پیپل پارٹی کا میرے ساتھ ٹیگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں واپس پیپل پارٹی میں جا رہا ہوں, ان تینوں چیزوں کی وضاحت میں معافی چاہتا ہوں ترین صاحب, میں آپ کے ہوتے ہوئے بول رہا ہوں. کیری آن آپ بولیں گے تو بات بنے گی. بڑی مہربانی. جنید صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کو تاریخ انصاف کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا, نہ ہی میرا کوئی اختلاف ہے نہ ہی ترین صاحب کا. ہم تو یہ چاہتے ہیں تاریخ انصاف سے کہ ترین صاحب کو انصاف ملے, چونکہ ترین صاحب وہ آدمی ہے جنہوں نے تاریخ انصاف کی بنیادوں میں اپنا خون دیا ہوا ہے. خون تو چلو میں نے بھی دیا ہوا ہے مگر ان کا خون چونکہ مہنگا ہے میں اس لیے یہ ڈسکس کر رہا ہوں. آپ دیکھیں اگر اس طرح کے لوگوں کو بھی تاریخ انصاف نہیں دے پائے گی تو پھر جنید صاحب کیسے بات چلے گی. صاحب سوال یہ ہے کہ اب آپ کشتیاں جلا چکے ہیں, آپ آخری حد تک ترین صاحب کے ساتھ ہیں. جی جنید صاحب, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انصاف کو بنانے میں جتنا اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جنید صاحب پرانا پاکستان جیسے قائد اعظم نے بنایا تھا اس طرح نیا پاکستان میرا خیال ہے جہانگیر ترین صاحب نے بنایا. یہ نئے پاکستان کے قائد اعظم ہے جنید صاحب, اس لیے میرا خیال ہے ان کی اہمیت کو دیکھنا چاہیے اور ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے. یہ لیڈر ہیں کو دادا جی کی تصویر نہیں ہے جو ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. دیکھیں جنید صاحب, یہ عمران خان صاحب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کو جو اعتماد کا ووٹ ملا تھا وہ ترین صاحب کی وجہ سے ملا تھا, اور پھر جو پنجاب میں بھی ان کی حکومت بنی ہے یہ بھی ترین صاحب کی وجہ سے بنی ہے. سو جنید صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تاریخ انصاف والوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہی وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, چونکہ انہوں نے تاریخ انصاف کی بنیادوں میں اپنا خون دیا ہوا ہے. راجہ صاحب جب آپ لوگوں نے خون دیا ہے پارٹی کے لیے تو عمران خان صاحب نے بعد میں آپ کو جوس پلایا تھا. یہی تو غوری صاحب دکھ کی بات ہے کہ خون بھی انہوں نے دیا تھا اور عمران خان صاحب کو جوس بھی انہوں نے پلایا. خان صاحب نے کہاں سے ان کو جوس پلانا ہے, یہی ہمیشہ سے ان کو جوس پلاتے آ رہے ہیں. راجہ صاحب جوس پلا کر انہوں نے کون سا احسان کیا, چینی تو ان کے گھر کی ہے. یہ یار چینی کا جوس نہیں نکال کے پلاتے, کنوں کا یا مالٹے کا یا سنترے کا جوس پلاتے ہیں. تو اپنے پلیوں پیندہ ہوئے تھے تینوں پتا ہوئے نا, تو تے کسی دا گلاس پھاڑ کے منہ نو لا لینا. جنید صاحب بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ترین صاحب کے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ترین صاحب ادھر عدالت میں پیش ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے ادھر اپنی فورس شو کی تھی, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تاریخیں بڑھتی جائیں گی تو پھر یہ ذہن میں رکھیں تو کہ فورس بھی ان کے ساتھ بڑھتی جائے گی, اور پھر اتنے لوگ ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کو پھر اسمبلی کا اجلاس عدالت کے ہاتھے میں ہی رکھنا پڑے کرے. صاحب یہ راجہ صاحب تو بڑی ایگریسو باتیں کر رہے ہیں. بس جی جنید صاحب اگر میرا کوئی تحریک انصاف میں واپسی کا راستہ بھی ہوا تو راجہ صاحب وہ بند کروانا چاہ رہے ہیں. ترین صاحب گھبرائے نا, اس وقت ذرا کم چوک کے رکھنا پڑے گا. واپسی کا راستہ آپ کو کتنا کچھ چاہیے, کدھر پیپ دا منہ بھی لب گیا تو اسے چوڑ کے پرے ٹور جانا.
जुनैद साहब ये बहुत बड़े आदमी हैं, आप तो खुद अपने शो में कह चुके हैं कि इनको ज़राअत का महकमा भी दे देना चाहिए, इनको इंडस्ट्री भी दे देनी चाहिए, और ख़ास तौर पे ये जो शेख रशीद साहब ने महकमा मालमार दिया हुआ है वो भी इनका बनता है। लेकिन आपको याद होगा हजूर, मैंने अर्ज किया था कि जहांगीर तरीन साहब को ज़राअत का महकमा दिया जाए, लेकिन वो 5 साल के लिए भूल जाएं कि वो ज़ाती कारोबार भी कर रहे हैं। नहीं तो फिर जड़ी चीनी दी मेले हो तो दे वो तो उनकी जद्दी मेल है जुनैद साहब, ये ईमानदारी के साथ इन्होंने बनाई हुई है। तो फिर तहकीकात हो लेने देना तरीन जुनैद साहब कली इन्हीं की तहकीकात होनी है, बाकी सारे किधर यूरोप गए ने। सारों को पकड़ा है, 10-15 जो है डीलर जो है सट्टेबाज है उनको पकड़ा है सर। जुनैद साहब, पाकिस्तान में 80 शुगर मिले हैं, हुकूमत को मेरी नजर आती हैं। बाकी शुगर मिलों की तरफ ध्यान नहीं किसी का पड़ रहा। तरीन साहब क्या शुगर मिल मनारे पाकिस्तान पे लगा बैठे। ज़ियादती की इंतहा ये है जुनैद साहब के, तरीन साहब के एक गार्ड पे बगैर असले के लाइसेंस का केस हो गया। अब ये तो साफ नजर आ रही हैं इंतकामी कार्रवाइयां। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें आप लोग बंद गली में ना धकेलें, हमें मजबूर ना करें कि जो दूसरे लोग हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं तो फिर हम दरवाजा खोल दें। खुली धमकी नहीं, धमकी नहीं है जुनैद साहब, हम तो प्यार से कह रहे हैं। वैसे ही जरा मेरा लाज जो है ना वो जरा सख्त होता है, आपको पता है जरा मैं तबीयत का सख्त आदमी हूँ। जुनैद साहब, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं दोस्त था, मुझको दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है? ये देखे जुनैद साहब, ये फिक्रा इतना ज्यादा चल रहा है मीडिया के ऊपर कि आप यकीन मारे मेरी एक आंख से अथरू भी निकल रहा है। और मैं उस दिन से गा रहा हूं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जुनैद साहब, दोस्ती तो इतनी प्यारी चीज होती है, दोस्त तो इतने कीमती होते हैं। आपको याद होगा जब हम छोटे छोटे होते थे तो एक दूसरे को कहा करते थे ये मेरा दोस्त है, बिल्ली का गोश्त है। जी जी यारा नाल बहारा ने जी तेरियां ते बहारां तां लगदियां ने कि यारां दोस्तां कोलों खांदा रहना है। ऐसा हो जाए बिल्ली का गोश्त का, उसको बिल्ली में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको गोश्त में इंटरेस्ट है। अच्छा तरीन साहब, ये फरमाएं कि आपके बारे में ये अफवाहें हैं कि आपके मुसलसल अपोजिशन जमातों के साथ, नून लीग के साथ राब्ते हैं, बल्कि ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आपकी जरदारी साहब से बराह रास्त मुलाकातें हुई। 1 साल से चुप हूँ, वफादारी का इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? जुनैद साहब, तरीन साहब तो बोल ही नहीं रहे, इनसे ज्यादा तो गूंगा बातें कर लेता है। खामोश बैठे रहे हैं, अब तंग आके बोल रहे हैं, और वो भी हमने कहा कि निकलो बाहर, एक ही गल हुई। तरीन साहब ने मुंह को टेप लगाई हुई, टेप नहीं बल्कि मास्क इन्होंने कोरोना से बचने के लिए नहीं, मेरे ख्याल पीटीआई के खिलाफ बोलने से बचने के लिए नहीं नहीं जुनैद साहब, ये तो कोरोना के लिए ही लगाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह बड़े अक्लमंद आदमी हैं, खुद खामोश रहते हैं, इनको कोस्तानी नहीं कहती, खामोश। जुनैद साहब, इतनी पुरानी दोस्ती के ऊपर इस तरह के इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। देखें, ये इनकी दोस्ती सारा जमाना जानता है, और विचली बातें तो हम लोग जानते हैं, जमाने को तो नहीं ना पता। यहाँ तक ये प्यार करते रहे हैं कि कारी तरीन साहब और खान साहब बाहर गए थे, बाहरले मुल्क में, तो इमरान खान साहब टैची में अपनी बनैने रखनी भूल गए थे, तो उधर 6 दिन तरीन साहब की बनैने पहनते रहे। आपको इससे भी पिछली बात बताऊं, इमरान खान साहब भूले नहीं थे, जानबूझ के नहीं लेके गए थे, उनको पता था कि इनके पास है बनियाने। ठीक कह रहे होंगे आप जुनैद साहब, कई विचलियां गल्लां अल्लाह ही जानता है ना। वैसे तो खान साहब को जितनी माशाल्लाह रोटी खुआ छोड़ी हुई है तरीन साहब ने, और आपको ये भी पता है कि रोटी खाते कितनी। एक करी 9 प्लेटें पुलाव मेरे सामने खाया था इमरान खान साहब, और उसके बाद कहते हैं कि चलो यारो रोटी से शुरू करो। राजा साहब, जो इमरान खान साहब खाना खैर से ज्यादा खाते हैं, फास्ट बॉलरों की खुराक ही ज्यादा होती है। आहो जी, किन्ने को फास्ट ने, इन्हां नालों 3 फास्ट भी आए ने।
अपने पल्लियों खांदे सन, ये तो दूजे दे पल्लियों ही खांदे रहे। आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं, जब शादी इनकी हुई है खान साहब की, तो तरीन साहब ने सलामी देनी थी। तरीन साहब ने कौन सा हाथ ढक के रखना था, खुद ही इनकी जेब से इनका बटुआ निकाल के तो सबसे बड़ा नोट निकाल के अपनी जेब में डाल दिया कि चलो ये ताड़े वालो सलामी हो गई। जुनैद साहब, बात ये है कि ये जो होती है ना फ्रैंकनेस और दोस्ती, इसको भूलना नहीं चाहिए। हर औखे सौखे वेले तरीन साहब उनके काम आए हुए हैं। सही। आप यकीन माने जुनैद साहब, एक दफा तरीन साहब के बच्चों ने जाना था जहाज में, तो खान साहब का हुक्म आ गया कि जहाज भेज दे। आप यकीन माने जुनैद साहब, तरीन साहब ने अपने बच्चे वडैश त्यारे पे भेजे और उड़ने वाला त्यारा खान साहब को भेज दिया। वाह, क्या बात है जनाब। तरीन साहब, तुसी भी बोलोगे, तुसी गूंगा ही बन के बैठे रहोगे। ये ना होवे अखीर ते तुहाडी सुलह हो जावे ते मैनू पार्टी चुकड़ा दे। वैसे मुझे हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं, वो बड़े आदमी है, उन्होंने हाथ में ला लेना, आपने रगड़े। वैसे जुनैद साहब, आपको एक बात बताऊं, तरीन साहब यारों के यार हैं और हमारी यारी हो चुकी है अब। आप पक्का कर रहे हैं। नहीं जुनैद साहब, तरीन साहब को मैं जानता हूँ, ये यारों के यार है। मैं तरीन साहब के साथ हूँ और तरीन साहब, आपने मुझे भी अपने साथ ही रखना है। भाई अच्छा, आप ऐसे भी रोजे आ रहे हैं, आपको चीनी की जरूरत पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ अफ्तारी इकट्ठी करने के लिए था?